Dear second inter economics students, today in this video we are going to discuss fourth lesson 5 marks question and answers. So the first question is explain the factors affecting cropping pattern. So what type of factors are deciding to the or determining to the cropping pattern in India? భారతదేశంలో పంటల తీరును నిర్ణయించడానికి ఏ రకాల అంశాలు లేదా కారకాలు దోహదం చేస్తాయి? సో ఆన్సర్ ఈస్ cropping pattern is defined as the pattern of utilization of total farmland for producing different crops in the country at a point of time. ఒక నిర్ణయిత కాలంలో ఒక దేశంలోని వేరువేరు పంటలకు మొత్తం భూమిని ఎంత పరిమాణంలో వినియోగిస్తున్నాము. సో దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ టోటల్ ల్యాండ్ allocate at different crops in the country at particular period of time. So cropping pattern affecting factors. What type of factors decide to the cropping pattern as given below? One is physical factors. Which type of physical factors? For example, climate conditions. So climate conditions decide to the cropping pattern. For example, Himachal Pradesh, very cool state, so apple crop very suitable that state. So more and more apple crop cultivated that state. Next, rainfall, varshapatamu. Rainfall also decide to the cropping pattern. So more rains cropping paddy and other pulses crops, but Rajasthan lack of rainfall that state, only different less water facility crops cultivated that state. Next, nature of soil and fertility, irrigation facilities also decide to the cropping pattern. For example, West Godavari, East Godavari, good black soil, very good fertility soil. So different type of paddy crops and banana crops, etc. Next, irrigation facilities also decide to the cropping pattern. Next, economic factors, ardhika karakalu. Economic factors like price of the agriculture product, income maximization, farm size, agriculture inputs, insurance against risk, market facilities. These are economic factors also decide to the agriculture cropping pattern. So ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్, ఏ పంటల ఉత్పత్తికి ధర ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ పంటలను ఎక్కువగా రైతులు పండిస్తారు. సో విచ్ క్రాప్స్ హ్యావ్ మోర్ ప్రైస్, సో ద ఫార్మర్స్ లైక్ టు ది దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ కల్టివేటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇన్కమ్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఏ పంటలకు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందో ఆ పంటలు ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ క్రాప్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కమర్షియల్ క్రాప్స్, వాణిజ్య పంటలు, ఆహార పంటలు. సో కమర్షియల్ క్రాప్స్ గెయిన్ టు ది మోర్ ఇన్కమ్ ఆర్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇన్కమ్. సో more than farmers cultivated only commercial crops. For example, chilli, cotton and అంటే పసుపు, పొగాకు, టొబాకో ఇలాంటివి పంటలు ఎక్కువగా పండిస్తారు. నెక్స్ట్, ఫామ్ సైజ్ అంటే కమతాల పరిమాణము. బిగ్ సైజు farms cultivated only commercial crops because of that commercial crops very suitable to the in big size farms. Next, small size farms, small size farms అనేవి ఓన్లీ సూటబుల్ టు ది వెజిటేబుల్స్, కూరగాయ పంటలు, పూలు, పండ్లు పండించడానికి ఉపయోగిస్తారు. చిన్న చిన్న కమతాలు, చిన్న సైజులో ఉండేవి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్స్, వ్యవసాయ పరికరాలు. మనకి ఏ వ్యవసాయ పరికరాలు ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటాయో
ఆ పరికరాల సహాయంతో ఆ పంటలే పండిస్తారు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇన్సూరెన్స్ అగైనెస్ట్ రిస్క్. ఏ పంటలకు బీమా సౌకర్యం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ పంటలే పండిస్తారు. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్. ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్టర్ crops, after cultivated crops, that crops selling to the local market or non-local market decide to the cropping pattern. అంటే ఇక్కడ అమ్మటానికి అవకాశం ఉందా లేదా కూడా చూసుకుంటారు. మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న పంటలు ఎక్కువగా పండిస్తారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ పాలసీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విచ్ పాలసీస్ ఆర్ డిసైడ్ టు ది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్. అంటే ప్రభుత్వం తీసుకునే విధానాలను బట్టి కూడా ఉంటాయన్నమాట పంటల తీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఛాన్సెస్ అంటే ఎగుమతులు, పన్నులు, సబ్సిడీస్, పరపతి సౌకర్యాలు, మద్దతు ధర, సపోర్టింగ్ ప్రైస్, సప్లై ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేస్తాయి, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్లీ, కాటన్ ఎక్స్పోర్ట్ అనుకోండి. దట్ ఫార్మర్స్ లైక్ టు ది చిల్లీ క్రాప్ అండ్ కాటన్ కల్టివేటెడ్. సబ్సిడీస్, ట్యాక్సెస్ ఎక్కువగా పడేటట్లయితే దట్ క్రాప్స్ లెస్ దెన్ కల్టివేటెడ్, తక్కువ పరిమాణంలో కల్టివేట్ చేస్తారు. సబ్సిడీస్ ఎక్కువనే అనుకోండి, ద ఫార్మర్స్ మోర్ గివింగ్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్, సబ్సిడీ క్రాప్స్, సో దట్ మోర్ కల్టివేటెడ్. తర్వాత రుణ పరపతి సౌకర్యాలు, క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్. ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ క్రాప్స్ గివింగ్ టు మోర్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్, సో ద ఫార్మర్స్ లైక్ టు దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్. నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ ప్రైస్, మద్దతు ధర. ద గవర్నమెంట్ విచ్ క్రాప్స్ గివింగ్ టు సపోర్టింగ్ ప్రైస్, సో ద ఫార్మర్స్ డిసైడ్ టు ది దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కల్టివేటెడ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సప్లై ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెస్టిసైడ్స్, సీడ్, fertilizers, harvesting machines. These type of supply of inputs also decide to the cropping pattern. So all these above factors affected are determining the cropping pattern. So ఇలాంటివి అన్నీ కూడా పంటల తీరుని నిర్ణయిస్తాయి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. సో భూ సంస్కరణల యొక్క ఆవశ్యకతను వివరించడం. సో మనకి ఎంతవరకు అవసరం, వాట్ ద నీడ్ ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 1951లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సచ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ టు బ్రింగ్ చేంజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ అవర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ మెయిన్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్ అంటే సంస్థాగత లేదా వ్యవస్థాగతమైన మార్పులు తీసుకురావడానికి, తద్వారా వ్యవసాయ అభివృద్ధిని సాధించటం అన్నమాట. సో సచ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. అలాంటి రిఫార్మ్స్ని మనం ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటాం. అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్ ఈజ్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ అవర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే, ముఖ్య లక్ష్యం, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, దున్నేవానిదే భూమి. ఎవరైతే సాగు చేస్తున్నారో వాళ్ళదే భూమిగా మనం డిసైడ్ చేస్తామన్నమాట. సో అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ గివెన్ టు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ డెఫినేషన్, ఎనీ రిఫార్మ్స్ ఆన్ ల్యాండ్ undertaken by the government for agriculture development are called land reforms. So any reform of land is called land reform. Ante that reform for the purpose of the development of agriculture, so that is land reform. Next, need for land reform. Land reforms యొక్క need ఏంటి అసలు? What type of need for land reforms Indian agriculture? So first one is for achieving the agriculture development. వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం ల్యాండ్ రిఫార్మ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ అచీవింగ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం మనం ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వై డిడ్ ద ఇంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్? సో దట్ ఈస్ for achieving the agriculture development, for achieving the economic development.
Third one is land reforms help to achieve social justice in rural people or rural areas. సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ హెల్ప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాంఘిక న్యాయం ఏర్పాటు చేయటం అన్నమాట. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్? దట్ మీన్స్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గివింగ్ టు ఈక్వల్ రైట్ ఆన్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ మీద అందరికీ సమాన హక్కు కల్పించడం. Fourth one is to increase the production and productivity of agriculture. So land reforms implemented the purpose of mainly to increasing of production and productivity of agriculture. So these are main objectives or main need for land reforms in Indian agriculture. The important land reforms implemented in India last 50 years. What type of land reform programs are implemented last 50 years? One is mainly abolish of intermediaries between farmers and government. Government ki farmers ku మధ్యవర్తుల్ని తొలగించడం జరిగింది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెండెన్సీ రిఫార్మ్స్, కౌలుదారుల యొక్క సంస్కరణలు, కౌలుదారీ సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంపోజింగ్ సీలింగ్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్, భూగరిష్ట పరిమితి చట్టం అమలు చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ 3 మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లాస్ట్ 50 years. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ need for land reforms program in Indian agriculture sector. So 1-2 questions are completed. Next video class we are going to discuss 3 and 4th question or 4th question and answers. So students, please listen carefully, read and write perfectly and carefully. So please subscribe for more classes videos for 11th and 12th class and BCom, first BCom business and economic students. Please like and share. Thank you for watching this video.